what we are doing in bookkeeping, we are recording all the transactions. What do you mean by transactions? Transaction म्हणजे व्यवहार. आपण बिझनेस करतो, बिझनेस करताना जे काही व्यवहार होतात त्या व्यवहारांना आपण म्हणतो ट्रान्झॅक्शन. And while recording transactions, we record in systematic way. We follow double entry system. Now what do you mean by double entry system? While recording any transaction, that transaction will have two effect, double effect, right? That means both the aspect will be covered. For example, when you pay me fees, तुम्ही जेव्हा मला पैसे देता, बरोबर, फी म्हणून पैसे देता, so this transaction involves two accounts. One is cash, I am getting cash, and second, why I am getting this cash? This cash is my income under the name fee. I can get income from various sources. हे पैसे कसले आलेत तर fee चे आलेत. So here we recorded two aspects. One aspect of cash, right, which is my asset. Asset म्हणजे property. Asset म्हणजे काय? Property. And second aspect is fee, which is my income, right? So any transaction that we record involves two aspects. त्याच्या दोन बाजू असणार, बरोबर? Now when we have to record any transaction, right, these two accounts can be out of these three only. या तीन पैकीच कोणते तरी दोन अकाउंट, कमीत कमी दोन अकाउंट त्याच्यामध्ये येतात. तीन अकाउंट कोणते? First one is your real account. First one is what? Your real account. What do you mean by real account? Real account of all the asset. माझ्या सगळ्या प्रकारच्या properties. Which kind of property? Fixed property, fixed asset. Like your machinery, furniture, which you use over a period of years again and again is called as fixed asset. Second, current asset. Current assets are those assets which you use only one time, like stock, like cash. वापरला संपला, but it's an asset and you can sell it. Third, tangible. Tangible means which you can touch, see and feel. And fourth one is intangible. Means what you can't see, but it's an asset. Like market मध्ये माझं goodwill आहे. Market मध्ये काय आहे? Goodwill आहे. The goodwill is also an asset for me. So any kind of asset is which type of account? Real account. Is this clear? What happens with real account? Right? Asset. Asset either comes in or asset either goes out. Asset either comes in or asset either goes out. So the rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. आली की डेबिट, गेली की क्रेडिट. Asset आली की डेबिट, asset गेली की क्रेडिट. So the rule is debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. माझ्याकडे asset आली की डेबिट, asset गेली की क्रेडिट. It is a rule of which account? Real account. Now let's look at second type of account, that is personal account. What is person? Person means a person to whom or from whom amount is receivable or payable. Personal account will come in accounts in a transaction only when amount is receivable or payable. एखाद्याकडनं पैसे द्यायचे घ्यायचे बाकी असतील, थोडक्यात डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप असेल. What do you mean by debtor? Debtor means a person from whom amount is receivable, right? Creditor means a person to whom amount is payable. एखाद्याकडे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप असेल म्हणजे तो एकतर आपला डेटर असेल म्हणजे त्याच्याकडनं पैसे घ्यायचे असतील, किंवा तो एकतर आपला क्रेडिटर असेल त्याला पैसे द्यायचे असतील. तो ही इज अवर पर्सनल अकाउंट. बरोबर. पर्सनल अकाउंटचा रूल काय येणार? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर का? आपण समोरच्याला काहीतरी उधार दिले, so he received. Say for example, I sold goods on credit. The person to whom I sold goods on credit, he is receiving the goods
दॅट्स वाय ही इज रिसिव्हर. आणि मी त्याला उधार दिलंय, फुकट नाही दिलंय, म्हणजे त्याच्याकडनं मला पैसे वसूल करायचे. सो ही बिकम्स माय डेटर अँड डेटर इज डेबिट, म्हणून डेबिट द रिसिव्हर. सिमिलरली क्रेडिट द गिव्हर. जर आपण कोणाकडनं तरी माल विकत आणला, उधारीवर आणला, सो वी आर रिसिव्हिंग गुड्स, द नेक्स्ट पर्सन इज गिव्हिंग अस गुड्स. सो फॉर अस ही इज गिव्हर and the giver is our creditor, we have to pay him, so credit the giver. So the rule says debit the receiver, credit the giver, debit the receiver, credit the giver, debit the receiver, credit the giver. बरोबर. पैसे घ्यायचे असतील तर डेबिट, पैसे द्यायचे असतील तर क्रेडिट. पर्सनल अकाउंट will come only if amount is receivable or payable to any person. Person means anybody, natural person like you and me, or can be artificial person like company, firm, institution, bank, something like that. Whenever amount is receivable, payable, it is personal account. Last type of account, nominal account. What is nominal account other than these two? So what is left now in business transaction? असेट येऊन जाऊन झाली, व्यक्तीचं देणं घेणं बाकी झालं, मग बिझनेस मध्ये उरलं काय तर खर्च आणि इन्कम. सगळ्या प्रकारचे खर्च, सगळ्या प्रकारचे लॉस, सगळ्या प्रकारचे इन्कम, सगळ्या प्रकारचे प्रॉफिट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल. अँड व्हॉट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. जर खर्च असतील किंवा लॉस असेल तरी दोन्ही ते डेबिटच होणार. इन्कम असू दे, प्रॉफिट असू दे, ते दोन्ही क्रेडिटच होणार. So the rule is debit all expenses and losses, credit all income and gain. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. हे जे 3 रूल आहेत, बरोबर, हे 3 रूल तुमच्यासाठी गीतेसारखे आहेत. हे पाठच असले पाहिजेत तुम्हाला. तुम्ही जोपर्यंत अकाउंट कराल, सगळं अकाउंट या 3 रूल वरच बेस्ड आहे. ओके. काल आपण त्याचं बघितलं होतं, अकाउंट बघितले होते, बरोबर, क्वेश्चन बुक मधनं, आणि ते आपण क्लासिफाय केले की बाबा हे अशा प्रकारचं अकाउंट आहे. आता हे करता येणं गरजेचं आहे. हे केल्याशिवाय आपण बिझनेस ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करू शकत नाही. आता आपण बिझनेस ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करताना एक पुढची पायरी ओळखूया, डेबिट क्रेडिट ओळखणं. ऍज पर रूल यू हॅव टू डिसाइड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड अँड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. बरोबर. सी पेज नंबर 23 वर होता पहिला प्रश्न. हा बघा, पहिला प्रश्न पेज नंबर 23 वर आहे, पुस्तकाच्या पेज नंबर 23 वर आहे बरं का. सॉरी 24 वर. हा 23, हा 24 आहे. आपण क्लासिफाय केल्यानंतर आपण रेकॉर्डिंग कसं करणार याच्या स्टेप बाय स्टेप दिलेत. यांनी दिलेली स्टेप जी आहे, बरोबर, ती थोडी बाळबोध आहे. तुम्ही थोडेसे हुशार आहात, आपण जरा फास्ट मध्ये जाऊ शकतो. हेच ते ट्रान्झॅक्शन आहेत बघा. कमेन्स बिझनेस विथ कॅश 20,000, कमेन्स बिझनेस विथ कॅश 20,000, त्याच्यानंतर परचेस गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम अजय 10,000. हे मी इकडे लिहून घेतलेत. ओके. आता आपल्याला त्याच्यामधले 2 अकाउंट ओळखायचे, त्यांचे टाईप ओळखायचे, बरोबर, आणि मग ते डेबिट की क्रेडिट हे ओळखायचे. ओके. सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन, कमेन्स बिझनेस विथ कॅश. बोला. एक मिनिट. चलो, let's start with the first transaction. Commence business with the cash. Who commence business with the cash? It's the owner who started business with cash, right? Who are we? We are accountant of the business. आपण कोणाचे अकाउंटंट आहोत? Accountant of the business. So we have to pass entry from the point of view of business. Business ला मालकाने 20,000 रुपये दिले. Commence means what? सुरुवात केली, बरोबर. बिझनेसची सुरुवात केली विथ अ कॅश
₹20,000. मालकाने बिझनेसला 20,000 रुपये दिले. बोला, मालकाने बिझनेस मध्ये गुंतवलेल्या पैशाला काय म्हणतात? अरे बोला, व्हिडिओ ऑन करून बोला, ऑडिओ ऑन करून बोला. डेबिट. नाही, क्रेडिट. मी विचारलं डेफिनेशन. मी विचारलं काय म्हणतात. मालकाने capital. When amount is invested in the business, right, by the owner, it is called as capital. It is called as capital. So there will be two accounts in this transaction. या ट्रान्झॅक्शन मध्ये दोन अकाउंट येणार. पहिला अकाउंट, माझ्याकडे कॅश आली म्हणून कॅश अकाउंट, ओके. आणि ही आलेली कॅश मला कोणी दिली आहे? मालकाने दिली आहे, म्हणून दुसरा अकाउंट कॅपिटल अकाउंट. मालकाने दिलेली कॅश आहे म्हणून एक अकाउंट कॅश अकाउंट आणि दुसरा अकाउंट कॅपिटल अकाउंट. इज दिस क्लिअर? आपण सगळ्यांचे पहिले अकाउंट कोणते आहेत ते आयडेंटिफाय करून घेऊया, मग ठरवूया की त्याचं काय करायचं ते. डेबिट कोणतं आणि क्रेडिट कोणतं. इज दिस क्लिअर? चला, सेकंड ट्रान्झॅक्शन आहे परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय. मी अजयकडे गेलो आणि अजयकडनं माल विकत घेतला. परचेस गुड्स विकत घेतलेला आहे, छापून आणलेला नाहीये. आणि त्याचे पैसे दिलेत की उधारीवर आहे? उधारीवर आहे. बरोबर. अजयला म्हणालो पैसे नंतर देतोय, अजय पण म्हणाला चालेल. तर दोन अकाउंट कोणते येणार या ट्रान्झॅक्शन मध्ये? आपण हा व्यवहार हिशोबामध्ये लिहिताना दोन अकाउंट कोणते लिहिणार? आपण काय आणलंय? सर, सुरुवातीला माल विकत घेतला म्हणून तो असेट झाला आपला, म्हणून तो रिअल अकाउंट झाला. आणि पहिल्या अकाउंटचं नाव ओळखूया. कोणते दोन अकाउंट येणार? अकाउंटचं नाव ओळखल्यानंतर टाईप ऑफ आणि मग थर्ड अकाउंटचा रूल. 3 स्टेप मध्ये जाणार आपण. पहिली स्टेप अकाउंट ओळखायचे कोणते, दुसरा टाईप आणि तिसरा प्रकार परत त्यांचे रूल. ओके. मी पहिला एक प्रॉब्लेम तुम्हाला अख्खा करून दाखवतो, मग मी तुमचा फीडबॅक देतो. ओके. आपण माल खरेदी केला अजयकडनं, आला माल म्हणून गुड्स अकाउंट. आणि याचे पैसे दिलेत की द्यायचे बाकी आहेत? तर द्यायचे बाकी आहेत. पण जर पैसे द्यायचे बाकी आहेत तर तो आपला पर्सनल अकाउंट आला याच्यामध्ये, अजय अकाउंट. कारण देणं घेणं बाकी राहिलं. मग इथे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप तयार झालं. जर डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप तयार झालं तर कोणाला पैसे द्यायचे? अजयला पैसे द्यायचे. दॅट्स वाय सेकंड अकाउंट विल बी अजय अकाउंट. सेकंड अकाउंट विल बी अजय अकाउंट. इज दिस क्लिअर? सपोज इफ वी वुड हॅव परचेस गुड्स ऑन कॅश, जर आपण रोख खरेदी केली असती, रोख, बरोबर, तर एक अकाउंट आलं असतं गुड्स आलंय म्हणून गुड्स अकाउंट, आणि त्याचं पेमेंट करताना कॅश गेली म्हणून सेकंड अकाउंट कॅश अकाउंट आलं असतं. सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल टू सी वेदर द ट्रान्झॅक्शन इज कॅश ट्रान्झॅक्शन और गुड्स ट्रान्झॅक्शन. ओके. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. थर्ड वन इज कॅश सेल्स ₹7,000. नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय कॅश सेल्स? आपण कॅश विकतोय का? नाही, आपण कॅश विकत नाही. आपण काय विकतोय? माल विकतोय. आपण काय करतोय? माल विकतोय. कसा विकतोय? रोख. कसा विकतोय? रोख. रोख म्हणजे काय? पैसे घेऊनच माल विकणार आहे. मग पैसे येणार म्हणून एक अकाउंट कॅश अकाउंट, बरोबर, आणि माल गेला म्हणून गुड्स अकाउंट. आपण माल विकला ना. ज्या वस्तूचा आपण बिझनेस करतो त्या वस्तूला आपण म्हणणार गुड्स. ज्या वस्तूचा आपण बिझनेस करतो त्या वस्तूला आपण म्हणणार गुड्स. आपण जर मालाची म्हणजे मोबाईलचं दुकान असेल तर मोबाईलची खरेदी केली तर मोबाईलला आपण म्हणणार गुड्स. मोबाईल विकले तर त्या मोबाईलला आपण म्हणणार गुड्स. इज दिस क्लिअर? आपण ज्या कशाचा पण बिझनेस करत असू दे त्या वस्तूला आपण म्हणणार गुड्स. आणि जेव्हा आपल्यासाठी गुड्स असतात तेव्हा त्या करंट असेट असतात. बाकीच्यांसाठी त्या फिक्स असेट असल्या
तरी आपल्यासाठी त्या करंट असेट असतात. एक्झाम्पल, एखादा बिल्डर आहे बरं, तो बिल्डर घर विकतोय, तर त्याच्यासाठी घर म्हणजे काय झाले, गुड्स झाले. बरं, जमीन विकतोय तर त्याच्यासाठी जमीन काय झाले, गुड्स झाले. इज इट क्लिअर? जेव्हा तो रोख विकतोय तेव्हा त्याच्याकडे पैसे येतात, म्हणून एक अकाउंट कॅश अकाउंट, आणि विकल्यावर गुड्स गेले म्हणून दुसरा अकाउंट गुड्स अकाउंट. सगळ्यांना समजलं का? अरे हो की नाही? हो सर. आता पुढचं, रिसिव्ड कमिशन. 500 रुपये कमिशन मिळालं. काय मिळालं? 500 रुपये कमिशन मिळालं. आता मग याच्यामध्ये दोन अकाउंट बघा कोणते येणार. काय मिळालं? कमिशन मिळालं. बरोबर, म्हणून एक अकाउंट कमिशन अकाउंट. एक अकाउंट कोणतं अकाउंट? कमिशन अकाउंट. बरोबर, आणि कमिशन म्हणजे काय मिळालं? दगड धोंडे काय? कॅश मिळाली. काय मिळाली? कॅश. बरोबर, लोक जेव्हा तुम्हाला कॅश देणार तर ती कॅश कसली आहे? तर कमिशनची. म्हणून एक अकाउंट कॅश अकाउंट. बरोबर, आणि ती कॅश कशाबद्दल मिळाली? तर कमिशन म्हणून मिळाली. ओके, मग दुसरं अकाउंट कमिशन. पुढचं ट्रान्झॅक्शन, पेड रेंट. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन इज व्हॉट? पेड रेंट. 800 रुपये रेंट पेड केलं. मी रेंट पेड केलं म्हणून माझा खर्च झाला रेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. मी रेंट पेड केलं, माझ्याकडनं पैसे गेले, ते कसले गेले पैसे ते मी लिहिलं रेंट म्हणून. आणि रेंट मी जेव्हा देणार तेव्हा रेंट म्हणजे काय आहे? तर कॅश दिली मी, म्हणून दुसरा अकाउंट कॅश अकाउंट. जेव्हा मी ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करणार तेव्हा माझा खर्च झाला म्हणून मी खर्च झाला म्हणून लिहिणार रेंट अकाउंट. आणि जेव्हा खर्च होणार तेव्हा माझ्या खिशातनं पैसे पण कमी होतात ना, म्हणून दुसरा अकाउंट कॅश अकाउंट. बर, हे ट्रान्झॅक्शन मधले दोन अकाउंट सगळ्यांना ओळखणं जमलं? सोपं आहे का? इथे असं आहे का की ज्याला काही कळालंच नाहीये ते? हो हो सर, सोपं आहे. बर, दादा परत एकदा सांग ना. सगळं आपण परत एकदा घेतोय. बरोबर, आता हे परत एकदा घेताना पुढच्या स्टेप सकट घेतोय. जर तुला नाही कळालं तर मला थांबव. ओके, आता आपण अकाउंट ओळखले, आता त्याचा टाईप ओळखूया आणि ते डेबिट की क्रेडिट करूया. पण ते करण्यासाठी परत आपल्याला एकदा रूल माहिती पाहिजे. चला बघा, पहिलं ट्रान्झॅक्शन, कमेन्स बिझनेस विथ द कॅश ₹20,000. मालकाने बिझनेस सुरुवात केला आणि त्यावेळी सुरुवातीला त्याने 20,000 रुपये गुंतवले. मालकाने गुंतवलेल्या पैशाला आपण म्हणतो कॅपिटल अकाउंट. मालकाने गुंतवलेल्या पैशाला काय म्हणतो आपण? कॅपिटल अकाउंट. आता आपण बिझनेसचे अकाउंटंट, आय रिपीट, आपण मालकाचे अकाउंटंट नाही, आपण बिझनेसचे अकाउंटंट. जेव्हा बिझनेस सुरू होणार, मालक पैसे गुंतवणार, तेव्हा आपण म्हणणार पहिलं की बाबा मालकाने बिझनेसला 20,000 रुपये दिले. मालकाने बिझनेसला किती रुपये दिलेले आहेत? 20,000 रुपये दिलेले आहेत. मग एक अकाउंट मी घेतलं कॅश अकाउंट, कारण माझ्याकडे कॅश आली. कॅश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रिअल अकाउंट. कॅश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रिअल अकाउंट. बरोबर, बोला रिअल अकाउंटचा रूल काय? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश आली की डेबिट, कॅश गेली की क्रेडिट. या ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय होतंय? माझ्याकडे कॅश येते की माझ्याकडनं कॅश जाते? बोला पटकन, ऑडिओ ऑन करून बोला. जाते. हा, कॅश जाते, कॅश जाते. कॅश जाते. तू कोण आहेस? म्हणजे व्यक्ती म्हणून नाही विचारतोय मी, असं विचारतोय की तू अकाउंटंट कोणाचा आहेस राजेश्वर? मालकाचा अकाउंटंट आहेस की बिझनेसचा अकाउंटंट आहेस? राजेश्वर, मी आता सुरुवातीला आपण अकाउंटंट कोणाचे? बिझनेसचे. हा, मग बिझनेस कडे कॅश येते की बिझनेस कडनं कॅश जाते? बिझनेस कडे कॅश येते. हा, कॅश आली की गेली? आली. हा, बरोबर. म्हणजे बिझनेस कडे कॅश येते
बिझनेस येते. काय होते, येते. मग येते. रिअल अकाउंटचा रूल काय, डेबिट व्हॉट कम्स इन, आली Comes in, credit was goes out. मग आपल्याकडे कॅश आली म्हणून कॅश अकाउंट काय करणार, मी डेबिट करणार. माझ्याकडे कॅश आली म्हणून मी कॅश अकाउंट काय करणार, डेबिट करणार. तो मी लिहितो इथे कॅश डेबिट. ओके. आता दुसरा अकाउंट कॅपिटल अकाउंट. दुसरा अकाउंट कोणता अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल म्हणजे कोणाचं अकाउंट, मालकाचं अकाउंट. कॅपिटल म्हणजे कोणाचं अकाउंट, मालकाचं अकाउंट. मालक व्यक्ती आहे, इज अ इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम whom we have taken money, and when we close down the business we'll have to pay him back. So he is our creditor, he has given us money. So personal account. Personal account चा रूल काय, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So he is our giver. Giver आहे म्हणून कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. समजलं का? मगाशी कोणीतरी बहुतेक मानसी तुला समजलं नव्हतं, हो हो आता समजलंय. हो. बर, थोडस अजून नंतर अजून समजत जाईल. तुझा आज सुरुवात आहे त्यामुळे थोडासा गोंधळ राहील आज पण. ओके, कन्सिस्टंटली राहा फक्त बस. सेकंड ट्रान्झॅक्शन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय. बरोबर, आपण 10,000 रुपयाचा माल अजय कडनं घेतलेला, विकत घेतलेला. सो 2 अकाउंट्स वी रेकॉर्डेड. माल आला म्हणून गुड्स अकाउंट, माल आला म्हणून कोणता अकाउंट, गुड्स अकाउंट. आणि दुसरं अकाउंट कोणतं, अजय अकाउंट. अजय सोपं आहे, अजय कडनं माल घेतला. अजय इज अ पर्सनल अकाउंट, इंडिव्हिज्युअल. बरोबर, we have taken goods from him on credit, so we have to pay him. Ajay is a personal account, and the rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Right? तो गिव्हर आहे म्हणून क्रेडिट. मग मी इथे लिहिणार अजय. बरोबर ना, अजय अकाउंट मी इथे लिहिणार, क्रेडिट झाला. सेकंड अकाउंट आहे गुड्स अकाउंट. Goods real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. तर माझ्याकडे असेट आली ना, गुड्स इज अ रिअल अकाउंट. माझ्याकडे गुड्स विकत घेतल्यावर गुड्स आले म्हणून गुड्स डेबिट. समजलं का? अरे समजतंय की नाही? हो समजलं. सोपं आहे ना? हा. चला, नेक्स्ट थर्ड ट्रान्झॅक्शन, कॅश सेल ₹7,000. आपण कॅश सेल केला, याचं मिनिंग रोख वर माल विकला, कॅश विकली नाही. कुणी कॅश विकत नाही, कॅश खरेदी करत नाही. बरोबर, आपण कॅशवर माल विकत देतो किंवा कॅशवर माल विकतो. इथे सेल आहे, इथे काय आहे, सेल झालेला आहे, माल विकलेला आहे. बरोबर, मग माल विकला तर पैसे येणार आणि माल जाणार. पैसे येणार आणि माल काय होणार, जाणार. दोन्ही अकाउंट रिअल अकाउंट आहेत. कॅश पण रिअल अकाउंट आहे, गुड्स पण रिअल अकाउंट आहे. सो व्हॉट इज द रूल ऑफ रिअल अकाउंट? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश आली म्हणून डेबिट आणि गुड्स गेले म्हणून क्रेडिट. सो एंट्री विल बी कॅश अकाउंट डेबिट आणि गुड्स अकाउंट क्रेडिट. सोपं होतं. नेक्स्ट, रिसिव्ड कमिशन ₹500. मला कमिशन मिळालं ₹500. सो व्हेन आय रिसिव्ड कमिशन, कमिशन इज माय इन्कम. व्हेन आय रिसिव्ड कमिशन, कमिशन इज व्हॉट, माय इन्कम. सो कमिशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. Income means which account? Nominal account. So what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. I received commission. So commission is an income and income आहे म्हणून ते credit. म्हणून मी commission account credit लिहिणार.
म्हणून मी कमिशन अकाउंट काय करणार, क्रेडिट करणार. इज दिस क्लिअर? आणि सेकंड, आपल्याला कॅश मिळाली, कॅश रिअल अकाउंट. कॅश इज विच अकाउंट? रिअल अकाउंट. इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अन असेट फॉर अस. मग रिअल अकाउंटचा रूल काय? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. असेट आली तर डेबिट, असेट गेली तर क्रेडिट. आपल्याला कमिशन मिळालं, कमिशन मिळणार तेव्हा असेट येणार, म्हणून कॅश बँक अकाउंट डेबिट. क्लिअर? अँड द लास्ट वन, पेड रेंट 800 रुपीज. आपण 800 रुपये खर्च केला. एक अकाउंट रेंट आणि दुसरं अकाउंट कॅश. त्यापैकी रेंट अकाउंट नॉमिनल. त्यापैकी रेंट अकाउंट कोणतं अकाउंट? नॉमिनल. व्हॉट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. माझ्यासाठी खर्च झाला. खर्च झाला म्हटल्यावर नॉमिनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस, खर्च डेबिट, म्हणून रेंट अकाउंट डेबिट. ओके. आणि कॅश गेली म्हणून कॅश रिअल अकाउंट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश गेली म्हणून कॅश क्रेडिट. एवढं सोपं आहे. समजलं का? व्हिडिओ ऑन करा सगळ्यांनी. जागृती समजतंय? हो सर. मानसी तुला समजायला लागलं? ऑडिओ ऑन करून बोला. दक्षा, जे नवीन नवीन आलेले आहेत ते पूर्वा, यश. यश, हो सर समजतंय. यश थोडीशी इम्प्रूव्हमेंट आहे का कालच्या पेक्षा? हो सर समजतंय. बरं, ठीक. आता मी अजून एक प्रॉब्लेम करतो आणि आज आपण इथे थांबूया. आपण हा पहिला प्रॉब्लेम केला. असाच हा दुसरा प्रॉब्लेम आहे. हा बघा, हा मी कॉपी केला. स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश, तो इथे मी केलेला आहे दुसरा. हा पण सेम प्रॉब्लेम नंबर 2, पेज नंबर 25 वर आहे. ओके. चला आता हे 1 बाय 1 घेऊया. पहिला ट्रान्झॅक्शन, स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश. तर 2 अकाउंट कोणते? आपण ज्यावेळी बिझनेस सुरू करणार, वी आर द अकाउंटंट ऑफ द बिझनेस. बिझनेस कडे पैसे आले, पैसे आले म्हणून कॅश अकाउंट. आणि हे पैसे कोणी दिले? मालकाने दिले. म्हणून दुसरा अकाउंट कोणतं अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. दुसरा अकाउंट कोणतं अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. राईट, कॅपिटल अकाउंट. आता ज्याला त्याला ज्याचा त्याचा रूल टाकवा. कॅपिटल अकाउंट पर्सनल आहे. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. मालकाने आपल्याला दिलेत, मालकाने पैसे आपल्याला दिलेत, म्हणजे मालक आपल्यासाठी गिव्हर झाला. गिव्हर झाला म्हणून कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. मालक आपल्यासाठी गिव्हर झाला म्हणून कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. सी, ऑलवेज कीप इन वन थिंग, राईट, कीप इन माइंड वन थिंग. कॅपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट. वाय? बिकॉज मालक आपल्याला पैसे देणार ना, मालक पैसे इन्व्हेस्ट करणार बिझनेस मध्ये. सो ओनर विल बी ऑलवेज गिव्हर. सो कॅपिटल अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिट. ओके. सेकंड अकाउंट, कॅश अकाउंट. सेकंड अकाउंट इज विच अकाउंट? कॅश अकाउंट. रिअल अकाउंट, प्रॉपर्टी आहे माझ्यासाठी ती. रिअल अकाउंटचा रूल आहे, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. आपल्याकडे बिझनेस मध्ये कॅश आली, कॅश आली म्हणून कॅश डेबिट. समजलं का? ओके. हो सर. नाउ लेट्स टेक अ सेकंड वन. Purchased
मशिनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश. अविनाश कडनं आपण माल खरेदी केला 20,000 रुपयाचा. बोला दोन अकाउंट कोणते? मशिनरी खरेदी केली 20,000 रुपयाची. बोला दोन अकाउंट कोणते? सर कॅश अकाउंट. सर हा, बोल. पहिला जे क्रेडिट वरनं घेतला म्हणून तो पर्सनल अकाउंट झाला. कोणतं पण? अविनाश अकाउंट. नाव हा अविनाश मशिनरी आणि अविनाश हे दोन अकाउंट आहेत. तर अविनाश पर्सनल अकाउंट, कारण अविनाश आपण घेतलं. आणि मशिनरी असेट आहे म्हणून तो रिअल अकाउंट. बरोबर. तर आपण काय घेतलं त्याच्याकडनं? तर मशिनरी घेतली म्हणून मशिनरी. आता आपण अकाउंट ओळखले, अकाउंटला अकाउंटचा रूल लावा. पहिला अविनाश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. रूल काय पर्सनल अकाउंटचा? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. आपण परचेस केली मशिनरी अविनाश कडनं. सो फॉर अस अविनाश इज गिव्हर. फॉर अस अविनाश इज व्हॉट? गिव्हर. And since he is a giver, his account will be credited. Since he is a giver, his account will be credited. So Avinash account credit. Avinash account credit. Second effect, तर आपण मशिनरी विकत आणली. Machinery is a real account. Machinery is which account? Real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. मशिनरी आपल्याकडे आली म्हणून मशिनरी रिअल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे डेबिट. सोपाय. थर्ड, परचेस गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कॅश. आता मला इथे ना तुमची विकेट अपेक्षित आहे. तुमची विकेट पडेल. बरोबर. तरी पण चला बघूया किती लोकांना जमतंय. दोन अकाउंट कोणते? सर गुड्स अकाउंट आणि राहुल्स अकाउंट. पहिला कॅश अकाउंट. गुड्स अकाउंट आणि राहुल्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट मधलं डाऊट आहे का? गुड्स अकाउंट बद्दल डाऊट नाही, कारण गुड्स विकत घेतले, गुड्स आलं. सेकंड अकाउंट सर राहुल्स कॅश अकाउंट. अकाउंट. राहुल्स अकाउंट अरे सर. ऐकलं, मी ऐकलं. तू बोलला एकदा, मी ऐकलं. बाकीच्यांना कोणाला अजून डाऊट आहे? सर कॅश अकाउंट पण येऊ शकतो ना? येऊ शकतो का ते मी तुम्हाला विचारलंय. तुला काय वाटतंय ते तू सांग. तुला कॅश अकाउंट कॅश वाटतंय अकाउंट. की राहुल अकाउंट वाटतंय? कॅश अकाउंट. चला आता मला सांगा, दोन आपल्याकडे ऑप्शन आले. भास्कर म्हणतोय की राहुल अकाउंट येणार, श्रेयस म्हणतोय की कॅश अकाउंट येणार. तर बाकीच्यांना काय वाटतं? बघा रे, बाकीचे ना सगळे तुमच्यामध्ये भांडणं लावून मजा बघत बसलेत बरं का दोघं. काय बोलतच नाही कोण. बोला सगळे. कॅश येणार की राहुल अकाउंट येणार? राहुल अकाउंट सर. बरोबर, राहुल अकाउंट येणार. का? रॉंग. राहुल नाही येणार, कॅश अकाउंट येणार. कारण राहुल कोणता अकाउंट आहे? पर्सनल अकाउंट आहे. राहुल अकाउंट कोणता अकाउंट आहे? पर्सनल अकाउंट. आणि पर्सनल अकाउंट केव्हा येतं? जेव्हा काही देणं घेणं बाकी असेल तर. आपण राहुल कडनं माल घेतलाय, पण कसा विकत घेतलाय? रोख. कसा विकत घेतलेला आहे? रोख. उधारीवर घेतलेला नाही. बरोबर. मग आपल्याकडनं ताबडतोब कॅश गेलेली आहे, म्हणून सेकंड अकाउंट विल बी कॅश, नॉट राहुल. अंडरस्टूड द डिफरन्स? हेच जर उधारीवर असतं तर राहुल अकाउंट घेतलं असतं. म्हणून मी सुरुवातीलाच म्हणालेलो, पर्सनल अकाउंट विल कम ओनली इफ अमाउंट इज रिसिवेबल और पेएबल. Since here the transaction is cash transaction, nothing is receivable or payable. So both the accounts are real account. Goods account also and cash account also. What's the rule? Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Goods आले म्हणून डेबिट, कॅश गेले म्हणून कॅश क्रेडिट. समजलं? भास्कर समजलं का रे? हो सर समजलं. नेक्स्ट, फोर्थ वन. सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट. अनिकेतला माल विकला, माल गेला म्हणून गुड्स अकाउंट. बरोबर. आणि माल अनिकेतला मिळाला, अनिकेतकडनं पैसे यायचे,
बरोबर. अनिकेत पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन अनिकेत अकाउंट येणार. अनिकेत रिसिव्हर झाला म्हणून डेबिट द रिसिव्हर, बरोबर ना. व्हॉट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. मग तो रिसिव्हर झाला म्हणून डेबिट, आणि गुड्स आपल्याकडनं गेले म्हणून गुड्स अकाउंट क्रेडिट. रिअल अकाउंट डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, म्हणून गुड्स अकाउंट क्रेडिट. सॅलरी 1000 रुपये दिली, पेड सॅलरी 1000 रुपीज. ते मध्येच संपलं तर जॉईनिंग करा परत. 2 अकाउंट काय दिले? सॅलरी. आणि सॅलरी देताना कशी देणार? कॅश. म्हणून 2 अकाउंट, सॅलरी आणि कॅश. त्यापैकी सॅलरी नॉमिनल अकाउंट. अँड व्हॉट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. म्हणजे खर्च झाले तर डेबिट, इन्कम झाले तर क्रेडिट. सॅलरी आपण देणार नेहमी, म्हणजे सॅलरी आपल्यासाठी खर्च झाला म्हणून डेबिट. आणि कॅश रिअल अकाउंट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सॅलरी पेड केली म्हणून कॅश क्रेडिट. ओके. आता हे बंद होईल, परत जॉईन इन करा. ओके. 8 सेकंदात बंद होईल, परत जॉईन इन करा. आपला एक ट्रान्झॅक्शन बाकी आहे.